without with the lowest cost and without damaging the trees, and to leach salt out of my root system efficiently. اللي انا احقق اعلى انتاج باقل كميه ميه واقل تكلفه من غير ما اضر النبات بتاعي في المستقبل. Okay. Now we come back to the first slide that we saw. What will affect the irrigation scheduling on the farm? هنرجع تاني لأول سلايد شفناه في الأول، إيه الحاجات اللي ممكن تتأثر أو تؤثر على الجدول بتاع المية بتاعي اللي أنا هديه. Number one, climate. Okay? The guy that is farming in Luxor and the guy that is farming in Liberia will have two totally different climates. Okay. أول حاجة عندي طبيعة المناخ عندي اللي في المنطقة، فبطبيعة الحال إن المناخ اللي موجود في الأقصر مختلف تماماً عن المناخ اللي موجود في الخبير. فلازم ده نحط في اعتبارنا اختلاف المناخ. The soil, clay soil, sandy soil, loamy soil, stone, different way of affecting your irrigation. Okay. تاني حاجة عندي التربة ونوعيتها. التربة الطينية تختلف على التربة الطفلية، تختلف عن التربة الرملية. الرملية نفسها ممكن تبقى ناعمة خشنة على حسب ما طبيعة التربة عندي تحدد برضه طبيعة الجدول الري عندي. The plant, the canopy and the root system. Okay? Because the canopy is driving the water usage. The bigger my canopy, the more water I will put through that plant. The smaller the canopy, the less water I will put through the plant. Okay. The same root system. Sorry? The same root system. Yes. Okay. Okay, the root system, the canopy drives the water usage, the root system just the time between my irrigations. Okay. Okay. ثالث حاجة نوع النبات عندي. النوع النبات عندي بتخش فيه الحجم الخضار اللي عندي موجود قد ايه وحجم منطقه البذور بتاعتي. لو كل ما يكون عندي النبات فيه ورق كتير وحجم تغطيه اكبر كل ما يكون الري اكتر، وكل ما يكون الروت السيستم بتاعي يكون عالي كل ما تكون فتره الري بتاعتي تبقى طويله. Then the irrigation system, drip, micro, flood. Different ways of using water or applying water, different wetting areas, so different water usage. رابع حاجة النظام الري عندي ايه اللي موجود في المزرعة، إذا كان لقطات، إذا كان رشاشات، إذا كان ري بالغمر، فعلى حسب كل نوع بيحصل عندي منطقة بلل معينة حجم المية قد كده، فده بيأثر برضه عليا في الجدول بتاعي. Okay. If we look at soil, we have raw sandy soil, fine sandy soil, loamy sand, sand loam, light sand, sandy clay loam, loam, sandy clay loam, clay, self-mulching clays. So the water holding capacity will increase downwards. Okay? If you look at field capacity, the figures is in millimeter per meter. So it means a meter soil can keep that much water. By liter. By liter or by millimeter. Okay? But the international way is millimeter, so let's talk millimeter, okay? But it can be millimeter, it can be liter. But it's in a gross sand, for 1 meter soil, I can keep 60 millimeter of water per meter depth soil. Per cubic meter of soil, it's 60 liters. Okay? So then I talk about 1 cubic meter of soil. It's 60 liters of water that's stored in that soil. But not all that water is available for the plant. The plant will die, what we call permanent wilting point. So at 20 millimeter per meter, the plant will die.
So there is only 40 millimeter of water available for the plant. But remember, it's from field capacity till the plant dies. Now you must translate further. الجدول ده بيوضح السعة الحقلية لنوعية التربة اللي موجودة عندي. فالتربة الرملة الخشنة فيها السعة الحقلية فيها 60 ملم، يعني 60 ملي بير متر لكل متر مكعب. لكل متر مكعب تربة. مش متر مكعب، لكل متر طول. متر طولي. لكل متر طول. Look, you have to. You have to. You can, if I look, this is 1 fadan, okay, and the soil is 1 meter deep. I will keep 60 millimeter on that fadan. So if I want to take that water out of the soil, I can put a layer of water on top of that 1 fadan of 60 millimeter. But if I say I have 1 cubic meter of sorry, I cannot. Third dimension. Yes, 1 cubic meter of soil, I will have 60 liter of water in that 1 cubic meter. Okay? لو انا خدتها بالملي على حسب ما انا فهمتها، لو انا عندي المسطح بتاعي كده بتاعت الارض بتاعي، لو هي ارض الرمله بتاعتها خشنه، معنى كده ان هيبقى عندي ارتفاع قدره من الميه هنا هيبقى حوالي 60 ملم. ماشي؟ تمام كده؟ وصلت؟ ماشي. الرمله الخشنه السعه الحقليه بتاعتها 60، الناعمه 100، وكل ما بنزل على حسب نوعيه التربه كل ما بتتقل عندي كل ما السعه الحقليه بتاعتها بتزيد. اوكي؟ ال 60 دي كل الميه اللي ممكن اروي اللي موجوده في التربه. لكن النبات مش هيقدر يستفيد بال 60 دول كلهم. لا، بتوصل في درجه النبات اللي هي نقطه الذبول، اللي النبات ما يقدرش ياخد اي ميه من التربه، من حبيبات التربه اللي هي من نقطه الذبول. التربه يعني هناخد الرمله الخشنه هتبقى حوالي 20 مللي. 40 هنقسم ال 20 من ال 60 هيديني الميه المتاحه اللي ممكن النبات يقدر ياخدها لحد منطقه الذبول، هتبقى 40 مللي. ال 40 مللي دول فيهم برضه نسبه. النسبة دي هتبقى حوالي 40% من المية المتاحة دي اللي هتديني هي 16. ماشي، ولا هم ضربوا ايه الأمثلة التانية؟ Okay, what Ahmed said here, remember this is the difference between this. With water, I cannot extract everything because if I extract everything, my plant will die. So I can only take from this 40%. Normally we work between 25 and 40%. Okay? But that figures is 40%. Okay. في المية المتاحة دي النبات اللي ممكن يقدر يمتصها من غير ما يحصل له من غير ما يموت 40 من حوالي من 25 ل 40% دي المية النبات يقدر ياخدها بسهولة من غير ما يبذل فيها عناء كبير. المثال ده او الشريحه دي 40% بس، لكن ممكن في شريحه ثانيه ممكن تبقى حوالي 25%. Okay. Maybe let's do it this way to that you can understand what we're talking about. هنقولها بطريقه ثانيه عشان نفهمها اكتر. What we can do is, if I look at one plant, this is my plant, huh? This one plant. I have between the two plants, say 2 meters. So this plant's root system will be 1 meter to the side. Huh? So I have a column of roots from the plant, 1 meter, 1 meter, so 2 meters.
Now, how deep is my root system? Okay? If I make holes, I check how deep is my root system. We can have a root system from 40 centimeter up to a root system of 1.5 meters. Okay? يعني هنقولها بصورة أوضح شوية هنا. لو أنا عندي النبات بتاعي هنشوف المخروط أو حجم الجذور بتاعي موجود بمساحة قد إيه في التربة. فدلوقتي لو على حسب المسافة ما بين الأشجار بتاعتي هنقول في العنب المسافة عندي 2 ما بين كل نبات ونبات 2 متر. معنى كده إن النبات ده هو له متر من هنا وله متر من هنا. يبقى أنا كده هنا عندي 2 متر. هنخش على العمق. قبل ما اعمل العمق اعمل حفر كتير عندي في التربه بتاعتي، اشوف الجذور بتاعتي واصله قد ايه على حسب اللي موجود عندي في اكتر من مكان. هنقول حجم الجذور عندي عمقه هيبقى حوالي من 40 سم لحوالي 150 سم، ممكن ناخد يتراوح ما بين ده وده. Then, if I look from the top, this is my tree, okay? So I will have roots, how wide? Okay? Normally about 1 meter. Some farmers have 1.5 meters, some farmers have 2 meters to the side. But normally about 1 meter. Okay? عرض الجذور بتاعتي قد ايه؟ عادة عرض الجذر بتاعي حوالي متر، بعض المزارع ممكن تبقى أكتر شوية، ممكن توصل متر ونص، ممكن تبقى مترين، بس عادة هتبقى متر، هتاخدها مترين. So if we look at that now, we have 2 meter by by 1 meter by 40 centimeters, so it's 0.4 meter, or I can have 2 meter by 1 meter by 1.5 meter, because the depth of the root system. هيبقى عندي حجم الجذور بتاعتي قد ايه؟ ال 2 متر اللي هي المسافه بين النباتات، وال1 متر دي اللي هو عرض الجذر بتاعي، و40 سم لو بحولها بالمتر دي العمق بتاعي، ومره العمق بتاعي بقى متر ونص على حسب ما احنا كاتبينه هنا، مره 40 ومره متر ونص. Cubic meter, huh? And that one is 2 times 1.5. It's free. And this is the difference that soil preparation do. اوكي، لا في النتيجه عنده ان العمق الجذور فيها 40 سم، حجم مخروط الجذور بتاعه 8 متر مكعب. لكن لما يكون عندي العمق الجذور بتاعي متر ونص، لا عندي حجم الجذور بتاعتي 3 متر مكعب. ده الفرق اللي بيشكله عندي اعداد التربه بتاعتي قبل الزراعه. Most of the soils in Egypt, in the desert is in this range. Okay, 90% of the soils is in this range. There is some soils there and there is some soils here, but 90% of the soils in Egypt is in that range. Okay? بيقول حوالي 90% من نوعية التربة عندي اللي موجودة في الصحراوي بتتراوح من الرملية طفلية لحد ما تبقى طفلية كاملة. فبيبقى عندي المية الماء الموصل بتاعي بيبقى حوالي من 80 لحوالي 150. Yes, and easy available, huh? Okay. If we say, let's use 48, because this is most of the soils. If we use 48, it will be 0.8 times 48. Okay, now, if I work with cubic meter, I can make this liter. Okay? Times 48 liter will be this, and 3 times 48 liter equals this. So now my head is not that good. So I need a calculator.
Okay. 144 and 38. لو انا Liter per plant available for water usage. هناخد المثال عندنا التربه الرمليه فيها نسبه من الطفله اللي هي دي. لو هاخد الماء الميسر بتاعي حوالي 48 مللي، لو انا هاخدها للمتر مكعب الملي دي هتبقى لتر. هاخد المخروط الجذور اللي انا خدته اللي هو 8 من 10 هضربه في ال 48 لتر دول هيدوني حوالي 38 لتر من نبات. لكن لو انا عندي اللي هو متر العمق بتاع 150 هيديني 3 متر، هيبقى النتيجه عندي حوالي 144 لتر لكل نبات. في فرق كبير ما بين 38 و 144. وحسب القدرة على متر ولا على الاولانيه على 40 سم والثانيه على 150 سم. اوكي. ما هو زود، ما هو ضرب دي 48 دي بمتر بس، لكن دي ناتج عنده 8 من 10 من المتر مكعب، ودي طالع من عنده ل 3 متر مكعب بس، فهو ضرب الناتج عنده ده في الكميه عشان يشوف هيحتاج كميه ميه. If we have 700 plants per fadal, okay, so I can multiply this by 700 and I can multiply this by 700. So it will give us 38 times 700 or 144 times 700. It will give us. هنضرب دلوقتي الكلام ده على النبات الواحد، لكن لو انا عندي مسافات الزراعه بتاعتي 3 في 2 هيبقى عندي حوالي 700 نبات في الفدان. هضرب ال 700 نبات دول في الفدان في النتيجه عندي بتاع 38 لتر، وفي النتيجه 700 فدان دول هضربهم في ال 144 لتر هيديني ميه اكبر ومختلفه. $26.76 cubic meter per فدان. اوكي. النتيجه عندي هنا دي باللتر. اوكي. ضربنا النبات الواحد بيحتاج قد ايه في عدد النباتات اللي موجوده في الفدان وقسمناهم على ال1000 عشان تديني النتيجه بالمتر مكعب. فطلع عندي في حجم الجذور بتاعي اللي هو عمق 40 سم بس حوالي 26 متر مكعب بس حجم الري بتاعتي. لكن لو انا عندي عمق الجذور بتاعي متر ونص هيبقى عندي حوالي حجم الميه بتاعتي حوالي متر مكعب. Okay. If the plant needs 35 cubic meter per day per فدان, I must irrigate the same soil with different soil preparation. I must irrigate everyday water. This one I can irrigate every 2-3 days. Okay, if I can use all the water in the whole area, but that will never happen. This is the interval between irrigation. Yes, this is the interval between the irrigations. Now you can work out. So now you can see what soil preparation can save you. بيقول لو انا عامل اعداد للتربه كويس قبل الزراعه لحد ال 40 سم دول هحتاج لو انا النبات عندي بيستهلك كل يوم 25 متر مكعب في نفس نوعيه التربه. معنى كده ان النبات ده هو احتاج ان انا ارويه كل يوم اللي هو تقريبا بيستهلك نفس كميه الميه اللي هو بيحتاجها. هنا في 100 متر مكعب بيستهلك بس حوالي 25 متر مكعب في اليوم. فمعنى كده ان انا ممكن الفتره دي ما بين الريات عندي تبقى حوالي تقريبا كل 3-4 ايام، لكن هنا هروي كل يوم. يعني انا كده انا بوفر عايز انا بس لان هو بس قالها بطريقه ثانيه لو تسمح. هو طبعا الاحتياجات اللي فوق الرقم اللي فوق 38 لتر للنبات، لو انا عندي الرقم اللي تحت ده اللي الارض تقدر تمسكه 26 يعني انا محتاج عشان اغطي 38 هروي يوم. لكن في الارض الثانيه عشان حجم الجذور كبير الارض تقدر تحتفظ ب 100 متر وانا عندي 38 لو قسمتهم على بعض يعني انا ممكن اروي على الثاني. فالحسبه اللي هو حاسبها الثانيه ديت قدره احتفاظ الارض على الميه وتبقى سهله للنبات. واللي فوق ديت احتياجاته. ف 38 عشان اغطيها لازم اروي يوميا 26.